Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadrati Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi. Thumma ila ruhi abina Adam wa ummina Hawa. Thumma ila arwah sadatina Abi Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali wa ila baqiyati ashabi Rasulillahi ajma'in. ثم إلى أرواح التابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح جميع الملائكة المقربين والأولياء والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين والعلماء العاملين والمفسرين والمحدثين والفقهاء والقراء والحفاظ وجميع المجاهدين في سبيل الله أجمعين وإلى أرواح سيدنا المهاجر إلى الله محمد بن عيسى وسيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي باعلوي وسيدنا قطب الرباني والشيخ عبد القادر الجيلاني وجميع ساداتنا آل أبي علوي وجميع الأولياء تسعة في جزيرة جاوة سنن روح سنن قنوجة شريف هداية الله بن عبد الله وجميع الذرية سيدنا الحسن وسيدنا الحسين وأصولهم وفروعهم ثم إلى روح سيدنا الحبيب عبد الله بن عمر الشاطري وأولاده الجميع الحبيب محمد المهدي والحبيب أبي بكر وسيد الوالد الحبيب حسن وسيد الوالد الحبيب سالم وإلى روح سيد الوالد الحبيب عبد الله بن محمد بن شهاب سيد الوالد الحبيب عبد القادر بن عمر باشر الحسيني وأبويا سيد محمد بن علي بن عباس المالكي الحسني والحبيب علي المشهور محمد بن سالم الحفيظ والحبيب أبو بكر أدني بن علي المشهور وأصولهم وفروعهم وإلى روح الوالدة حجي صوفياني بدلة حجي سليمان والوالد حجي جمال الدين مالك المهدي بن حجي حلواني وجدي كهجي مصنف بن بن حجي إلياس وجدي حجي سليمان حجي قريش وأصولهم وفروعهم وأزواجهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة إلى الخير ابتغاء وجه الله ورضاه وقربه وثوابه. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله يا فتاح يا عليم افتح لنا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربي زدني علما ووسع لي في رزقي وبارك لي فيما رزقتني واجعلني محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم واجعل لي وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين يا كثير النوال حسن الفعال يا قائما بلا زوال يا مبدئا بلا مثال فلك الحمد ولك المنة ولك الشرف على كل حال يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Hadirin hadirat segenap jamaah majelis Al-Habib Shalihin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus yang kita muliakan orang tua kita, guru kita Ayahanda Kiai Ghazali Musannif, matta'ana Allah bi tuli hayatih wa nafa'ana Allah bi ulumih wa anna Allah yashfi shifaan ajilan shifaan la yughadiru saqaman wala alama. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau dalam sehat walafiat
mudah-mudahan segala penyakit segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin ayyuhal ahbab, kajian kita malam ini adalah kajian fikih dalam bab faraid dan dalam kitab At-Taqriratus Sadidah. Terakhir kita membahas tentang ashabul rubu' was sumun. Sebelum kita lanjut ke ahli waris berikutnya, kita tes dulu ya ingatan antum mengenai ahlul fard yang sudah kita pelajari. Ya karena kalau lupa ngaco ntar berantakan. Satu aja nggak salah habis semua, berantakan semua. Ya. Kita bahas pertama tentang ashabun nisif. Ya. Ashabun nisif yang mendapat setengah. Yang pertama suami. Saya langsung kasih contoh masalah saja. Matal mayit wafat meninggalkan suami. Lalu ya. Berapa suami dapatnya? Setengah. Asabah. Berarti asal masalah 2. Suami dapat 1, paman selesai ya. Baik. Matal mayyit an zauj. Wa ibn. Berapa suami? 1/4. Kenapa 1/4? Ada anak. Berapa ibn? Asabah. Asal masalah 4. Suami 1. Anak laki 3. Sampai ini paham? Paham ya? Wah, ini udah mulai pinter-pinter nih. Mantap nih. Gomar. Ya. Matal mayit an zauj wa binit. Mati meninggalkan suami sama anak perempuan 1. Berapa suami? 1/4. Kenapa 1/4? Ada anak perempuan. Berapa binit? Nih tambahin 1 lagi 1 binit berapa? Setengah. Paman dapat asabah. Asal masalah ada 4 ada 3. Ada 4 ada 2. 4. Berapa suami? 1. Soal anak perempuan? 2. Paman? 1. Paham sampai sini? Gampang ya masih ya? Masih aman ya? Gimana? Anak TK ini. Oke. Matal mayyit an zauj wa ibn wa binit. Ya. Berapa suami? 1/4. Ibn asabah. Binit asabah. Tertarik sama ibn. Ditarik. Yang tadinya kalau sendirian dapat setengah, sekarang jadi asabah karena nyampur laki sama perempuan. 2/1 dapatnya. Asal masalah berapa? 4. Berapa suami? 1. Sisanya 3. Laki dapat berapa? 2. Perempuan? Paham ya? Wah, ini masih oke nih. Masih lancar. Masih kelihatan sama sini? Matal mayyit an zauj wa binit 2 orang. 2 orang nih ya. Bukan 1 nih. Binit 2 orang. Mu'am. Berapa suami dapat? 1/4. Anak perempuan 2? 2/3. Aman? Asabah. Asal masalah ada 4 ada 3. 12. 1/4 dari 12? 3. Suami dapat 3. 2/3 dari 12? 8. Ya. 3 tambah 8? 12 kurang 11? Aman dapat? 1. Paham nih? Wah, udah jago nih. Pinter. Mantap. Matal mayyit an zauj. Ya. Kemudian wa ibn
ibn. Cucu laki dari anak laki. Berapa suami? Seperempat. Ibn. Hah? Asoba. Anak laki, asoba. Cucu laki. Sama seperti anak laki. Maka asal masalah 4. Suami dapat 1, cucu. Paham? Masih kelihatan? Oh, panjang nih. Matal mayit an zauj wa tibn. Siapa tibn? Bintu ibn. Cucu perempuan dari anak laki, 1 orang. Ya. Berapa suami? 1/4. Karena ada tibn. Berapa tibn? Hah? Cucu perempuan sendirian? Setengah. Nih, lihat nih. Ini sama ini. Sama nggak? Sama kan? Ya. 1/4 setengah asobah. 1/4 setengah asobah. Jelas? Oke, ya. Berarti ada 4, ada 3 asal masalah? Ada 4, ada 2? 4. Sebentar ya, lagi ngajar ya. Dari hubungin lagi. Afwan ya, maaf ya. Berapa 1/4 dari 4? 1. Setengahnya? 2. Sisa? Paham? Paham. Lagi. Matal mayit an zauj. Lalu binit. Lalu tibin. Berapa suami? 1/4. Berapa anak perempuan 1? Setengah. Berapa cucu perempuan? 1/4. Kalau anak perempuan baru ngambil setengah, maka dia mengambil sisanya 1/4. Ada 4, ada 2, ada 6. Asal masalah? 12. 1/4 dari 12? 3. Setengah dari 12? 6. 1/6 dari 12? 3. 2 dong? 2 ya? Nah, kita tambahin 1 biar habis. Paham? Oke. Matal mayit an zauj wa binit 2. 2 ya, ingat ya. Wa tibin. Dah. Wa am. Berapa zauj? 1/4. 2 anak perempuan? 2/3. Cucu perempuan? Mahjub. Habis sudah, nggak dapat apa-apa. Paman? Asobah. Ada 4, ada 3. Asal masalah? 12. Berapa suami? 3. Berapa 2/3-nya? 8. Sisa berapa? Tibin berapa tibin? Nggak dapat. Kosong. Paham? Oke. Ini masih yang kemarin semua nih. Matal mayit an zauj wa bintain, 2 binit, wa tibin, ya sama ya, bedanya ada 1, ada ibn. Ini mirip nih, sama. Di sini di sini ibn. Berapa suami? 1/4. Berapa 2 anak perempuan? 2/3. Berapa tibin? Aslinya nggak dapat, tapi gara-gara ada dia nih, mubarak, jadi masalah. Paham nih? Ya. Berarti asal masalah 12. Suami dapat 3. 2/3 bini dapat 8. Ini sisanya berapa?
1. Paham? Nanti dihitung lagi nih. Ntar belum bagiannya. Dibandingkan, dikali ke sini, ntar biar dapat. Tapi intinya sampai sini paham? Paham. Oke. Kemudian Anda ganti sekarang jah. Ingat kemarin? Ya, jah berarti apa nih? Istri. Istri. Istri kalau kumpul sama ibn. Berapa istri? Jangan dipindah. Istri kumpul sama paman. Berapa istri? 1/4 apa 8? 1/4. Kenapa 1/4? Mait gak punya anak. Ya. Paman? Berarti asal masalah 4. Istri dapat 1. Paman dapat. Tuh lihat. Kalau kita nggak punya anak, istri udah ngikut dari kita, dari nggak punya apa-apa, sampai kita sukses kaya, begitu kita meninggal, kita nggak pernah hibahkan ke istri, dia cuma dapat 1/4 dari harta kita. Paman yang mungkin kadang nggak peduli sama kita, nggak mau kenal sama kita karena kita orang susah dulunya, ya. Apalagi paman kita sama bapak kita berantem, kita nggak dianggap sama dia, dapat 3 dia. Kalau nggak mau begini, hibahin. Waduh, saya nggak punya anak nih, paman gua dapat ya, enak banget ini, kasih istri semua, hibahin ke istri. Ya, kalau maunya begitu, ya, paham nih? Berikutnya, zaujah. Ibn. Berapa zaujah? Istri? 1/8. Nah, kenapa 1/8? Ada anak. Anak laki berapa? Asal masalah 8. Istri dapat anak? Anak laki coy. 7. Biar kata bandel juga. Kabur dari rumah. Berantem sama bapaknya, nggak disetujuin. Mau kawin, Pak saya mau sama dia. Enggak. Bapak nggak setuju, kabur. Bapaknya saking kagetnya meninggal. Habis meninggal pulang dapat 7M. Ibu 1M. Lihat tuh anak laki itu. Ada anak laki bener-bener. Ya. Lagi istri. Istri, kemudian binit, kemudian am. Berapa istri? 1/8. Anak perempuan 1 orang 1/2. Paman sisa. Ada 8, ada 6, ada 8, ada 1/2. Asal masalah 8. Istri dapat 1. Anak perempuan 4. Sisanya berapa? 3. Buat siapa? Paham nih? Tetap aja istri dikit. Ya enggak? Istri itu dikit bagiannya. 1/8. Berarti barang-barang kita dari susah. Ya. Lagi. Istri ya. Kemudian ada tibin, ada am. Ini tibinnya 2. Berapa istri? 1/8. Walaupun ini cucu, jatuhnya seperti anak karena menggantikan bapaknya. Bapaknya udah meninggal, tapi ada cucunya. Berapa tibin? 2/3 karena 3 berdua. Am asal masalah 8. Istri dapat 1, cucu dapat, berdua dapat 4. Maaf. Oh, bukan dong. Bukan 8, bukan. Ada 8, ada 3. Asal masalah 24. 1/8 dari 24, 3. 2/3 dari 2/3 dari 24 berapa? 16 ya? 16 kan? Ya. 16 dong. 2/3 dari 24 16. Ya. 3 tambah 16 19. Sisa
paman dapat 5. Tetap lebih gede dari istri. Kau bayangin tuh. Ya. Ini pembahasan suami dan istri. Sampai sini jelas semua? Jelas ya? Oke. Sekarang matal mayyit an gah. Siapa gah? Syaqiqah, saudara perempuan sebapak seibu dari mayit. Ya. Syaqiqah sendirian sama am. Berapa syaqiqah? Setengah. Berapa am? Asal masalah? 2. Gah dapat paman? Jelas sampai sini? Syaqiqah ya. Lagi. Matal mayit an gah wa syaqiq. Siapa syaqiq? Saudara laki ya, sebapak seibu dari mayit. Ya. Abangnya atau adiknya, ya. Berapa syaqiqah? Hah? Saya meninggal. Saya punya saudara perempuan 1, punya saudara laki 1. Berapa saudara saya dapat? Nggak ada lagi, saya belum nikah, saya belum istri, belum punya anak. Ya. Harusnya dia berapa kalau sendirian? Setengah. Cuman ini ada laki nih. Ini namanya mu'asib. Jadi awalnya dapat setengah, tapi jadi asabah. Kalau begini gimana cara baginya? Laki dihitung 2 kepala, perempuan 1 kepala. 2 tambah 1 asal masalah 3. Syaqiqah berapa? Syaqiq dapat? Oh, cara ngitung itu. Paham? Ini udah lewat babnya nih. Udah dong. Kan asabul nisf. Lagi. Matal mayyit meninggalkan gah. Wa ibn. Ada saudara perempuan 1, punya anak laki 1. Berapa mayit? Berapa syaqiqah? Mahjub. Kenapa mahjub? Ada anak laki. Anak laki berapa? Asabah. Berarti kalau asabah, harta dibagi habis buat semua dia. Paham? Lagi. Mata lagi kok. Wa binit. Saya meninggal punya saudara perempuan 1, anak perempuan 1. Istri nggak ada, anak laki nggak ada. Berapa syaqiqah? Ya kaidahnya gimana? Kalau syaqiqah ngumpul sama anak perempuan, asabah. Berapa binit? Setengah. Asal masalah? 2. Berapa binit? 1, sisanya? Paham? Oke. Lanjut lagi. Faraid begini, hitung-hitung. Ntar masalah ngitung angkanya belakang ya. Yang penting tahu dulu bagiannya. Ma'atal mayit an syaqiqah wa bintain. 2 orang, binit 2 orang. Berapa syaqiqah? Asabah. Pokoknya dia kalau sama anak perempuan asabah aja. Bintain 2/3. Asal masalah 3. Binit berapa? 2, sisa 1. Paham? Ini diam, ini yang diam itu paham apa? Aduh. Ini bingung ya? Masa bingung sih? Kan kita udah paham kaidahnya. Nah, kalau yang masalah ini nih. Nah, pertanyaan dari Bapak Haji Malik. Sing pusing deh ente pada. Laki berapa? Laki 2, perempuan 3. Pertanyaan Bapak Haji Malik. Ada yang bisa jawab? Berapa syaqiqah, berapa syaqiq? Asabah. Oke, ini bagian awal asabah, sisa. Kalau sisa berarti hitungannya gimana? Lidzakari mithlu hazzil
unsayain. Laki dapat 2, perempuan dapat 1. Lihat, laki ada berapa di sini? 2. 2 kali 2 4. Tambah perempuannya 3. 3 tambah 4 7. Perempuan dapat, laki dapat. Yang 4 dibagi 2 berarti tiap orang dapat 2. 3 dibagi 3 tiap orang dapat 1. Paham? Ada mau nanya lagi? Matal mayyit an. Go. Kemudian gohnya 2, kemudian am. Syagigoh ada 2 sama paman, am. Berapa syagigoh? 2 orang. 2/3. Paman sisa. Asal masalah 3. Syagigoh, paman. Ini kita belum masuk 2/3 ya. Belum masuk 1/6 belum. Baru ini doang nih. Baru yang dapat setengah, dapat 1/4, dapat 1/8. Ya. Sampai sini paham nggak? Ada tanya nggak? Sekarang khob, coba khob. Khob itu siapa? Khob itu saudara perempuan mayit sebapak doang, ibunya beda. Ya, bapaknya poligami. Ya. Ya, dari ibu yang baru, ibu tiri, dia punya saudara perempuan itu namanya khotab. Ya, kalau khob saudara lakinya, sebapak doang, ibunya beda. Ya. Matal mayit an khotab dan ibn. Berapa khotab? Maju. Kenapa? Anak laki berapa? Kepalanya 1, berarti jelas nih? Jelas ya? Lagi. Matal mayit an khotab wa binit. Ya. Berapa khotab? Gimana kaidahnya? Kalau khotab kumpul sama binit? Ayo, dilihat-lihat kitabnya. Ya. Asobah. Dia mirip-mirip seperti goh. Ya. Asobah. Binit berapa? 1 orang setengah. Asal masalah 2. Binit dapat sisanya. Oke, sampai sini jelas? Lagi, masih khotab sekarang. Matal mayit an khotab. Sama ab. Bapak. Mayit meninggalkan saudara perempuan sebapak dan bapaknya masih hidup. Berapa khotab? Mahjub. Kenapa mahjub? Ada bapaknya masih ada. Ya. Dia nyampe ke mayit gara-gara ini. Ini berapa, Bapak? Asal masalah? Sama persis kalau antum kasusnya goh. Goh sama ab. Berapa segi goh? Mahjub. Ab? Bapak? Asal masalah 1. Paham? Lagi. Matal mayit an goh. Syagi goh. Ini yang nggak nyaut, saya rada ragu ya. Paham apa enggak nih? Syagi goh. Ya. Terus ada binit, ada khotab. Nah. Gimana nih? Syagigoh, binit, khotab. Saudara perempuan sekandung ada, anak perempuan mayit ada, saudara sebapak doang ada. Berapa binit dulu dah? Kita yang lihat binit duluan. Binit berapa? Setengah. Syagigoh berapa?
Ayo, kaidahnya gimana? Kalau syaqiqah kumpul sama binit, asobah. Kalau syaqiqah sudah jadi asobah, berarti khotab mahjub. Kalah dia. Ini sebapak seibu, ini sebapak doang. Kalau dia punya anak tiri gimana dapatkan? Anak tiri, anak dari suaminya gitu, atau anak dari istrinya? Oh enggak, itu bukan anak dia. Beda, bukan anak dia. Ya. Nah, dalam kasus ini berapa masalah? 2, bini dapat 1, goh dapat 1. Ini sampai sini paham? Oke. Ada pertanyaan enggak? Khotab mahjub. Kalau tanpa binit, oke. Ya. Gini berarti ya. Masalahnya gini. Baik. Ya. Syaqiqah dapat setengah kan? Ya. Khotab dapat setengah. Asal masalah nih, coba baca kaidahnya. Kalau khotab kumpul sama syaqiqah, ashabul furud yang kelima. Sebentar, takutnya saya salah juga nih. Kalau salah repot berantakan semua nih. Sebentar, khotab nih. Kalau dia kumpul sama an la yakuna ma'al ukhud li ab ahadu min asyiqafain dzakaran. Oh iya maaf. Bukan setengah, 1/6. Kondisinya sama seperti kalau sama binit. Ya. Ini mungkin kita tambahin misalnya am. Kok 1/2? 1/6. Takmilan li tsulusain. Ya. Berarti paman berapa? Asobah. Ya, asal masalah ada 6 ada 2? 6. Go? 3. Khotab 1. Ini 2. Ya. Tapi kalau seandainya goh, emang gohnya 2. Gohnya 2. Khotab. Ya. Baik, kemudian am. 2 orang. Berapa syaqiqah kalau berdua? 2/3. Kalau sudah 2/3, dapat nggak dia? Nggak dapat. Am? Salah masalah? 3, 2, 1. Selesai. Tapi beda masalahnya kalau begini. Go 2 atau 3 atau 4 terserah. Khotab khob. Saudara laki, saudara perempuan nih. Ya. Di sini dia kan nggak dapat nih. Ya. Karena syaqiqah berapa? 2/3. Karena 2/3 kan nggak dapat dia. Cuma gara-gara ada akh mubarok. Jadi asobah. Asal masalah 3, 2, 1. Sampai sini jelas? Ya. Ini yang jelas berapa orang? Halo, sebelah sini. Diam aja nih kayak terlalu khusyuk dengerin ini. Dia pikirin ya. Ingat ya, ini faraid itu kalau antum nggak paham bagiannya dulu, nggak bakal bisa ngitung. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau antum salah ngasih bagian, yang lain benar semua, misalnya ahli waris 5. Ya. Wahid meninggalkan zaujah, ibn. Ini kan ahli waris utama nih, binit. Istri, anak laki, anak perempuan, bapak, ibu. Ini ahli waris utama semua. Hah? Enggak. Ya harus, tadi kemarin udah kita bahas. Kalau pengen dibagi rata biar nggak puyeng, nggak bisa. Harus dihitung dulu bagiannya. Setelah tahu bagiannya, kalau mereka mau bagi rata silahkan. Kalau nggak mau, nggak boleh. Ya. Antum ngisi ini benar nih misalnya 1/8. Ya. Ini misalnya ya 1/6. Ini asobah atau antum isi ini 1/6. Harusnya berapa bapak? 1/6. Cuma antum isi 1/3.
Udah, yang ini benar, ini benar, ini benar, ini salah, berantakan semua ntar. Ya, harus jelas dulu bagiannya berapa. Pahami itu, anak nggak mau buru-buru dalam masalah bagian. Pahami benar-benar dengan syaratnya, suami dapat setengah kalau dengan syarat 1, kalau nggak memenuhi syarat 1/4. Bini dapat setengah dengan syarat 2, kalau nggak memenuhi syarat bisa dapat 2/3, bisa dapat asobah. Gitu, jadi pahami dulu. Setelah paham syarat-syaratnya, nah ini masalahnya, kalau wangkang juga gimana? Ya yang penting kan kita sudah menyampaikan hukumnya secara Islam, secara faraid. Dia nggak mau nurut, itu ntar dosa dia sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia ngambil hak orang, ya dia tanggung jawab di akhirat. Sampai sini jelas? Karena nanti berikutnya kita akan membahas bagian 2/3. Sebentar, 1/3 ya. Al-fardul khamis ats-tsuluts, ya. Bagian yang kelima yaitu 1/3. Nanti siapa yang benar? Ya, yang keempat nanti kita bahas 2/3 sama 1/3. Siapa saja mereka yang berhak itu? Insya Allah kita bahas di kajian berikutnya. Ada pertanyaan sesuai tema atau di luar tema? Saya ulang-ulang ini berminggu-minggu karena saya takut begitu masuk bagian berikutnya yang ini kagak paham. Ya udah berantakan lagi jadinya. Ya, kalau memang ingin paham benar, jadi diulang-ulang di rumah tuh. Kalau fikih-fikih yang lain, sholat itu nggak terlalu sulit lah. Karena kita tiap hari sholat, tiap hari wudhu, kita ngebayangin bisa. Cuma kalau begini nih, harus diingat-ingat. Minimal sebelum antum mulai datang hadir pengajian gini nih, kalau yang apa syiban-syiban, tinggal lihat aja dah. Cuma yang syabab-syabab nih yang muda-muda, antum coba sebelum ngaji ini, dipelajari dulu di rumah, syarat-syarat. Jadi terkonek. Besok ngaji 2/3 sama 1/3, tinggal nambahin maklumat doang, nambahin info, yang ini udah ada semua. Dan gak bakal jelimet karena dia akan nyambung-nyambung. Ya, 2/3 tadi kita udah tahu. Binit kalau 2/3, Syagigo kalau 2/3, Tibin kalau 2/3 gitu. Itu aja mundar-mandir aja tuh. Dia mundar-mandir aja. Ya, dia kalau dapat kalau cuma 1 orang setengah, kalau berdua 2/3 kan gitu-gitu doang. Sebenarnya nggak susah. Ya. Jelas? Ada pertanyaan? Silakan. Bayi nanti pembahasannya beda. Bayi itu ditakdirkan bisa laki bisa perempuan. Jadi ntar dibikin 2 bagian. Bagaimana kalau laki, bagian mana kalau perempuan. Dan nanti bagian yang sudah pasti dibagi untuk yang udah ada, sisanya itu nanti ditahan. Kalau dia laki, dapat sekian. Ya, kalau dia perempuan dapat sekian, ada sisa kasih ahli waris yang tadi tercatat. Nanti ada bagian khusus masalah bayi. Karena bayi itu belum jelas. Kan udah bisa USG Ustaz, itu kan nggak menjamin. Banyak orang bayi di USG laki ternyata perempuan, atau kebalikan, perempuan ternyata laki. Nggak bisa. Ya. Kan Allah mengatakan dalam Al-Quran dulu Imam Hasan Al-Basri pernah mimpi. Mimpinya nggak sembarangan, mimpi ketemu malaikat maut. Bayangin deh. Ada yang pernah mimpi ketemu Israel? Itu mimpi udah ngeri, apalagi ketemu beneran. Di mimpi itu Israel nggak ngomong apa-apa, cuma ngeliatin Imam Hasan Al-Basri, lalu dia begini doang. 5. Waduh. Dia nanya, umur saya tinggal 5 tahun. Ya. Dia gini lagi. 5 bulan. 5 hari, 5 minggu, nggak jawab. Tiba-tiba terbangun dari mimpi. Ketakutan ini Imam Hasan Al-Basri. Tumen-tumenan mimpi ketemu Israel, cuma begini doang nggak ngomong apa-apa. Ya. Akhirnya dia datang ke seorang tabi'in yang lain bernama Muhammad ibnu Sirin. Muhammad bin Sirin ini ahli ta'bir ru'ya. Allah kasih kemampuan dia bisa membaca arti dari mimpi yang dialami oleh seseorang. Kenapa beliau memiliki kemampuan ini? Karena beliau pernah mimpi juga. Mimpinya apa? Mimpi pernah diludahin sama Nabiullah Yusuf. Jadi dalam mimpi ketemu Nabi Yusuf, disuruh mangap, ludahin sama Nabi Yusuf. Begitu bangun, di palanya ini, wah pinter untuk menafsirkan mimpi. Karena di antara mukjizat Nabi Yusuf, membaca mimpi, menafsirkan mimpi. Ya. Nah, akhirnya dia bilang, ya Imam Muhammad bin Sirin, saya mimpi ketemu Israel cuma begini doang. Ini maksudnya apa? Apa umur saya tinggal 5 tahun, 5 bulan, apa 5 minggu, apa 5 hari, saya nggak tahu, saya bingung ini. Kata Imam Muhammad bin Sirin, ya Imam Hasan Al-Basri,
5 isyarat ini, 5 jari isyarat ini bukan menandakan umur antum, bukan. Tapi ini memberikan informasi tentang apa? 5 perkara yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam surah Luqman dikatakan, ya, innallaha ya'lamu, apa ayat itu? Sebentar. Surat Furqan sebentar. Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah. Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah. Wa yunazzilu ghaitha wa yarhamu ma fil arham. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghada wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. 5 hal yang cuma Allah tahu doang, kata Allah. Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah. Allah lah yang memiliki ilmu tentang hari kiamat. Dia doang yang tahu. Satu orang pun gak ada yang tahu. Allah doang yang tahu. Nabi cuma dibilang hari Jumat. Jumat kapan gak dibilang? Ya. Yang pertama, wa yunazzilul ghaitha, dan Allah lah yang tahu kapan dia akan menurunkan hujan. Oh, itu BMKG Ustaz tahu? Enggak, dia cuma perakiraan cuaca. Forecast. Ya. Forecast itu kan perkiraan. Makanya dibikin nama judi itu, forecast. Zaman dulu waktu kita SD, saya kecil tuh ada judi forecast namanya. Itu bahasa Inggris sebenarnya forecast. Forecast, perkiraan. Kira-kira siapa yang menang ya? Nah, itu maksudnya forecast, kira-kira. Jadi dan Allah tahu mana yang banjir, mana yang enggak, mana yang dikit, mana yang banyak, itu Allah tahu. Yang tahu cuma Allah. Ya. Mikail mah tugasnya cuma nyiram doang. Tapi yang tahu ilmunya Allah. Ya. Wa in Allah wallahu innallaha indahu ilmus sa'ah wa yunazzilu ghaitha wa ya'lamu ma fil arham, dan cuma Allah lah yang tahu apa yang berada dalam rahim-rahim para makhluk hidup. Mau laki, mau perempuan, mau pendek, mau pesek, mau hitam, mau putih, itu Allah yang tahu. Alat USG cuma mengira-ngira saja. Melihat tapi tidak bisa membuktikan. Ya, ini anak bakal jadi mancung apa pesek, nggak ada yang tahu. Ganteng apa jelek, nggak ada yang tahu. Allah yang tahu semua. Ya. Kemudian wa ma tadri nafsun madza taksibu wada. Nggak ada yang tahu besok bakal ngerjain apa. Kita mah cuma rencana doang. Besok hari Ahad, oh berarti dari pagi ceramah Maulid. Habis itu ntar subuh kita ceramah Maulid. Ntar ceramah Maulid juga. Ya. Habis itu ntar ada Maghrib, ada Isya, ada pengajian. Ya, itu cuma siang-siang kita jalan-jalan, ya. Healing ya. Gitu. Nah, itu kan cuma planning doang. Tapi kalau ternyata ini malam kita meninggal, jadi ya nggak ada yang tahu besok ngapain. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Yang kelima, tidak ada yang tahu di tanah mana dia akan meninggal dunia. Orang Betawi apakah bakal mati di Jakarta? Belum tentu. Ya. Orang Betawi, orang Ajinawi aja udah mental kalau Legoso. Bisa jadi meninggal di Legoso. Bisa jadi. Ya. Jing saya Cing Tohir meninggal di Cirebon. Cing Tohir. Nggak ada yang tahu. Mbah Maimun Zubair, orang Jawa Tengah, Sarang, meninggal di mana? Di Mekah. Kuburin di Mekah. Nggak ada yang tahu. Itu ilmu Allah. Ya. Jadi kita masalah janin, maka dibikin 2 bagan. Kalau laki begini, kalau perempuan begini. Nanti pembahasannya ada di belakang. Ada lagi mau nanya? Diki mau nanya? Nggak ada. Ada warisan? Nggak ada juga. Nggak usah nanya. Nggak punya warisan. Yang nggak punya warisan nggak usah nanya. Ya, cukup ya. Nggak bertanya lagi? Ini diem itu kan tadi saya bilang. Diem itu bisa karena udah paham tapi dia nggak mau ngomong. Bisa karena nggak paham sama sekali. Ya, mudah-mudahan diemnya antum itu udah paham. Cuma biarin yang sebagian aja yang aktif jawab. Ya, saya mah diam aja. Tapi saya kalau disuruh bisa Ustaz. Sebenarnya lebih aktif, lebih enak itu biar kelihatan bukan jawab begini. Saya kasih soal, antum maju atu-atu. Kira-kira minggu depan begitu mau hadir apa enggak? Oh enggak, ada acara ya. Ada maulid ya, maulid. Dulu gitu, kalau ngaji faraid itu guru ngasih soal, udah ditinggal. 15 soal, 20 soal. Taufan nomor 1. Jadi nomor 2. Anja nomor 3. Pengen lihat aja gitu. Yang diam-diam itu memang diam nggak bisa apa diam bisa. Kira-kira ya nggak usah minggu depan dah. 2 minggu lagi siap? Ada acara juga, maulid juga. Kalau sombong. Kalau dites ada acara terus. Repot banget ini. Ya udah dah. Ya pokoknya ana minta antum karena kita babnya faraid
Antum yang aktif. Ana cuma menyampaikan saja kaidah-kaidah karena ini bahasa Arab, ana terjemahin, ana terangkan ke antum semua. Tinggal antumnya aktif atau enggak. Jangan pernah bilang faraid susah. Dulu ana bilang begitu susah, nggak paham-paham akhirnya. Tapi begitu ketemu guru yang pas, yang bisa nerangin pelan-pelan, ya satu kaidah demi satu kaidah terus, akhirnya kita paham sendiri. Ya, saya waktu ngafal Quran tuh guru saya Kiai Muhammad Abu Ustaz Muhammad Khalil pernah bilang, "Fit, nek ngapal no Quran, ya, ojo kepikir Quran itu angel. Quran itu gampang. Kalau nggak ngapal Quran, jangan pernah mikir Quran itu susah dihafalin. Tapi gampang. Kenapa? Karena Allah yang bilang, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Sungguh telah kami mudahkan Al-Qur'an untuk diingat, untuk dihafal. Pertanyaannya, ente mau ngapal enggak? Itu kata Allah. Itu sebenarnya dari segi psikologi itu mindset kita tuh. Kalau kita udah bilang gampang, insya Allah tergampang. Cuma kalau dari ngeliat, susah banget, nggak masuk dah, udah nggak bakal bisa. Gitu. Dulu anak begitu. Tapi ketemu guru, ya Kiai Muhaimin, ya Abdul Basit di Hadramaut, jadi kakak senior anak, ngaji sama dia faraid. Ngajinya bahasa Arab. Dia orang Indonesia, kita orang Indonesia, ngajinya bahasa Arab, paham. Itu yang mungkin dikatakan Syekh Futuh, guru yang ngebuka pemahaman kita. Nggak semua guru bisa begitu. Antum ngaji sama si fulan nggak paham, ketemu di si fulan paham. Nah itu Syekh Futuh, terbukanya sama dia. Anak nggak tahu anak Syekh Futuh atau antum atau bukan. Yang penting kita sendiri, antum sendiri ya yang aktif. Begitu guru udah nyampein kaidah-kaidahnya, dihafalin aja. Suami dapat setengah begini, sahabat seperempat begini. Anak perempuan dapat setengah begini. Oh kalau nggak lebih dari 1, 2/3. Oh kalau sama anak laki asoba gitu doang tuh. Itu aja udah dihafalin. Kalau itu kaidah udah hafal, nanti tinggal ngitung-ngitung doang. Ya. Nah ini masalah lagi, kalau kaidahnya udah hafal, udah bisa nentuin bagian, permasalahannya bisa nggak matematika? Ini masalahnya. Kalau nggak bisa matematika, yang lagi ntar gimana? Ya, tapi nggak apa-apa. Intinya taruh aja di sini, gampang. Apa? Gampang. Kalau Allah bikin gampang nggak apa? Paham? Siapanya? Kalau laki-laki semua malah gampang. Anaknya laki, saya bapak saya ini. Anaknya laki 4, udah. Naudzubillah bapak saya nggak ada umur, tinggal bagi berapa anak tuh? 4 anak. Ya, kalau masih ada istri 1/8 lu ambil, sisanya anak bagi 4. Gampang, anak laki malah gampang. Dan nggak boleh ntar anak laki satu atau yang paling gede, paling kecil mau banyakan, nggak boleh. Sama aja, nggak ada bedanya. Ya, saya paling tua nih, saya banyakan, nggak bisa, sama aja. Biar kata baru lahir sehari aja, oe, sama bagian itu. Nggak ikut susah, nggak ikut apa, dapat bagian juga, sama bagiannya. Jelas? Lagi? Gak ada ya? Kita tutup dengan suratul Fatihah. Mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari di malam ini Allah jadikan sebagai ilmu yang manfaat, dan mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah terus, ya. Istiqomah dalam mencari ilmu dan minta sama Allah agar dimudahkan untuk memahami ilmu yang Allah berikan pada kita, dan mudah-mudahan ilmu ini Allah jadikan sebagai ilmu yang bermanfaat, ya, sehingga kita bisa hidup di dunia sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Harapannya kita beramal dengan dasar ilmu dan benar serta diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dapat ridha dari Allah. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. آمين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ومن عذابك نستجير أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والعفو منكم السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Karena sudah masuk azan isya